الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، اللہ رب العزت کا جو قدیم ضابطہ ہے ہر زمانے میں ہدایت کے پھیلانے کا اور امت کی تربیت اور اس کی اصلاح کا، اللہ رب العزت نے وہ ضابطہ دعوت کو قرار دیا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ نبی آئے دعوت آئی دین آیا، نبی گئے دعوت گئی دین گیا۔ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے دعوت کو سبب قرار دیا ہے امت میں دین کے باقی رہنے کا۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے۔ اللہ نے فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا دین کس شخص کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ استفہام انکاری ہے جو تاکید کے ساتھ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ سب سے اچھا دین اس شخص کا ہوگا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے گا، سب سے اچھا دین اس شخص کا ہوگا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے گا۔ کیونکہ میرا دوستوں بزرگوں، دعوت اصل میں کسے کہتے ہیں؟ ہر زمانے میں دین کی اشاعت کا اس زمانے کے اعتبار سے مروجہ طریقہ یہ دعوت کہلائے گا، بلکہ ہر زمانے میں، میری بات ذرا غور سے سننا، ہر زمانے میں دین کی اشاعت کا مروجہ طریقہ وہ دعوت نہیں کہلائے گا۔ دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے جذبے اور آپ کے طریقے کے ساتھ دین کو لے کر عالم میں پھرنا، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ جب امت کی صلاحیتیں اور امت کی قربانیاں اس طریقے جوہد سے ہٹ جائیں گی تو پھر وہ ہدایت صحابہ والی، وہ تربیت صحابہ والی اور دین کا عالمی سطح پر قائم ہونا، امت کی بحیثیت امت کے دین زندہ ہونا، یہ امت سے نکل جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، سمجھنا چاہیے کہ دعوت کیا ہے۔ دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے جذبے اور ان کے طریقے کے مطابق اللہ کے دین کو لے کر عالم میں پھرنا، اسے کہتے ہیں دعوت اور عمل جو ان دونوں کو جمع رکھے گا اس کا دین سب سے اچھا ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم دوستہ بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ শুরু থেকে পর্যন্ত
তার নিয়ম এবং ধারা হলো এই যে দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে জিন্দা করেন। দাওয়াতই একমাত্র মেহনত যার দ্বারা দ্বীন জিন্দা হতে পারে। আল্লাহ তাআলা এইভাবেই করে আসতেছেন। এই জন্যই দেখা যায় যে কোন নবী আসছেন, তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন, তো দ্বীন জিন্দা হয়েছে। আর যখন নবী বিদায় হয়ে গেছেন দুনিয়া থেকে, দাওয়াত বন্ধ হয়ে গেছে, তো দ্বীন মিটে গেছে। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া নাওয়ালুহুর নিয়ম এইভাবেই চলে আসতেছে যে দাওয়াতের দ্বারাই দ্বীন দুনিয়াতে জিন্দা হয়, মানুষের জিন্দগিতে দ্বীন আসে। এই জন্যই আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, যে তার চেয়ে কার দ্বীন উত্তম হবে যে দাওয়াত আর আমলকে একত্র করে, দাওয়াতও দেয় আমলও করে, দাওয়াত আর আমলকে একত্রে করে, তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হবে। তো কাজেই দাওয়াত এবং আমল দুটোটাকেই করতে হবে, এবং এই দাওয়াতের দ্বারাই তরবিয়ত হবে, এই দাওয়াতের দ্বারাই দ্বীন মানুষের জিন্দগিতে আসবে। দাওয়াত কাকে বলে? বলে যে প্রচলিত নিয়মে জমানা হিসাবে যে কোনো মেহনতকে দাওয়াত বলে না, দাওয়াত বলে হলো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জজবা এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের জজবা এবং তাদের তরিকা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা এবং সাহাবাদের তরিকায় সারা দুনিয়াতে দ্বীনের জন্য ফেরা, দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য ফেরা, এটারই নাম হলো দাওয়াত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জজবা ছিল, সাহাবাদের যে জজবা ছিল, তারা এই জজবা নিয়ে যেই তরিকায় মেহনত করেছিলেন সারা দুনিয়াতে দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য, বলে যে এইরকম ভাবে এই দ্বীনকে নিয়ে, দ্বীনের দাওয়াতকে নিয়ে সারা দুনিয়াতে ফেরা, এটাকেই বলে দাওয়াত। তো কাজেই যখন এইভাবে দাওয়াত জিন্দা হবে এবং তার সঙ্গে আমলও জোড়া হবে, একত্র হবে, তো ওই দাওয়াতের দ্বারা দ্বীন দুনিয়াতে জিন্দা হবে এবং দ্বীন মানুষের জিন্দগিতে আসবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, দাওয়াত এটাকে বুঝতে হবে যে দাওয়াত কাকে বলে। তো এই দাওয়াতের সঙ্গে যখন আমল একত্র হবে, আল্লাহ তাআলা বলেন তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হইতে পারে। इस मेहनत का मकसद है अपने ईमान और अमाल के अंदर कमाल पैदा करना। वरना मलफूजात में लिखा हुआ है कि दावत और तबलीग ईमान और अमाल की तकमील के लिए है। हजरत मौलाना इरशाद ने मौलाना की वफात से 1.5 महीने के बाद सब काम करने वालों को खत लिखा था। उसमें ये लिखा था कि उम्मत इस काम को महज कलमा नमाज ठीक करने की तहरीक समझती है, इसलिए इसको अहमियत नहीं देती। हालांकि इस काम का मकसद है अपने कलमा नमाज के अंदर नूर और जिला पैदा करना और दावत के जरिए अपने अमाल को सतियत से उठाकर हकीकत पर लाना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, सहाबा किराम जो ईमान की आला सतह पर थे, जो ईमान की चोटियों पर पहुंचे हुए थे, जिनके ईमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक आने वालों के लिए नमूना फरमाया है और ये फरमाया कि सहाबा की तरह ईमान लाओ। वो सहाबा किराम जो ईमान की चोटियों तक पहुंचे हुए थे, वो सहाबा भी अपने ईमान की तक़वियत के लिए, अपने ईमान को बढ़ाने के लिए दावत दिया करते थे। देखो, बहुत गौर से सुनना, हमारे दरमियान से सहाबा किराम की तरह ईमान को दावत के जरिए ईमान को तरक्की देने और ईमान को पुख्ता करने का मामूल खत्म हो गया है। सहाबा किराम जो कमाल ईमान पर थे, उनको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म था कि अपने ईमान की तजदीद करते रहो, अपने ईमान को ताजा करते रहो, क्योंकि ईमान इस तरह पुराना हो जाता है जिस तरह पहना हुआ कपड़ा पुराना हो जाता है और कमजोर हो जाता है, इस तरह ईमान भी कमजोर हो जाता है। हदीस में आता है कि ईमान मोमिन के अंदर से इस तरह निकल जाता है, इतना जल्दी निकल जाता है जैसे पहने हुए कुत्ते को उतार दिया जाए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, सबसे पहला कदम मेहनत का अपने यकीनों को दुरुस्त करना। इतना अल्लाह का गैर है
اس سب سے کچھ نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی طرف اپنے یقینوں کا بدلنا، یہ ایک مسلسل محنت ہے۔ صحابہ کرام یہ ایمان صحابہ خود سیکھا کرتے تھے، باوجود یہ کہ وہ ایمان کی چوٹیوں کو پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی کے ایمان کو نمونہ فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات جو میں نے بات عرض کی ہے کہ فرماتے تھے کہ دعوت ایمان اعمال کی تکمیل کے لیے ہے۔ میں اسی کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ صحابہ جو ایمان کی چوٹی تک پہنچے ہوئے تھے، آج اگر ساری دنیا کے مسلمان کامل ایمان والے ہو جائیں تو ایک صحابی کے قریب نہیں پہنچ سکتے، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ صحابہ جو ایمان کی درجے پر پہنچے ہوئے تھے وہ بھی اپنے ایمان کی تجدید کرتے تھے۔ وہ کیسے کرتے تھے؟ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے اٹھا کر مسجد میں لاتے اور یہ فرماتے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، کچھ دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آویں، آؤ ہمارے ساتھ مسجد چلو، کچھ دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آویں، آؤ مسجد میں بیٹھو، اپنے پر ایمان لے آویں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے تم لوگوں کو یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھو ایمان کے حلقوں میں تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو۔ دیکھو میرے دوستو عزیزوں، اللہ کا فضل کام ہو رہا ہے، خوب نقل حرکت ہو رہی ہے، لیکن مجھے جو بہت اہم بات کرنی ہے وہ یہ کہ اپنے کام کو سنت کی طرف، سنت کی طرف لاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آج کل کی رواجی محنتیں جن کا کرنا آسان ہے، کہیں ہمارا کام بھی کہیں رواجی طریقوں کی طرف نہ چلا جائے۔ اپنے کام کو رواج سے بچا کر سنت کی طرف لاؤ۔ میں سب سے عرض کر رہا کہ سب سے پہلی سنت اور سب سے پہلا طریقہ ایمان کی پختگی کا جس پر ہمیں آنا ہے اور سب کو لانا ہے، وہ صحابہ کرام کا وہی طریقہ ہے کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کرتے اور ان سے کہتے، آؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھو، اپر ایمان لے آؤ۔ ہمیں بھی اپنی مسجدوں کو اسی ترتیب پر لانا ہے۔ ہر مسجد کے اندر مسجد کی جماعت مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے ہوئے پھر باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے، گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے جتنے ایمان والے مسجد سے باہر ملے ہر ایمان والے کو خوش آمد کر کے مسجد کے فضائل بتلا کر اس کو مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو۔ یہی ایمان کی تقویت کا اور ایمان کی زیادتی کا سبب ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بخاری شریف میں ثابت کیا ہے کہ صحابہ ایمان سیکھا کرتے تھے اس طرح کہ مسجد میں ایمان قائم کر کے کہتے کہ آؤ یہاں بیٹھو ایمان لائیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرنے سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، বলেন কথা যে মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে দাওয়াত ওয়ালা মেহনত যে এটা কিসের জন্য, উনি এর উদ্দেশ্য বুঝাই দিচ্ছেন। তো এই দাওয়াত ওয়ালা মেহনতের উদ্দেশ্য হলো ঈমান আর আমলের মধ্যে ঈমান এবং আমলের মধ্যে পরিপূর্ণতা আনার জন্য, কামাল আনার জন্য এবং ঈমানকে কামিল দরজায় পৌঁছাইবার জন্য, আমলকে কামিল দরজায় পৌঁছাইবার জন্যই এই দাওয়াত ওয়ালা আমল। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি, মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহির ইন্তেকালের 1-2 মাস পরে সব পুরানো সাথীদের কাছে যে চিঠি লিখছিলেন সেই চিঠিতে তিনি এই বিষয়টা লিখছিলেন যে মানুষ মনে করে এই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত শুধু কলমা নামাজ ঠিক করার মেহনত। উনি বলেন যে আসলে তা নয়, বলে এই দাওয়াত ওয়ালা মেহনত তো ঈমানের মধ্যে ঈমানকে উজ্জ্বল করা আর ঈমানকে ধার করার মেহনত এবং আমলকে জাহিরি অবস্থা থেকে হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছাইবার জন্যই এই দাওয়াত ওয়ালা মেহনত। এখন জাহিরি আমল মানুষ করে, নামাজ পড়ে, কিন্তু তার ভিতরে হাকিকত নাই। ওই হাকিকত হাসিল করার জন্য আমলের মধ্যে এই দাওয়াত ওয়ালা মেহনত। সেই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দাওয়াত ওয়ালা এই মেহনতকে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তারাও এই মেহনত করেছেন। অথচ তারা ঈমানের মধ্যে এত কামিল দরজায় এবং এত উপরের দরজায় পৌঁছছিলেন যে আজকের কোন ঈমানওয়ালা
তাদের সেই ইমানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, তাদের মতো ইমান তারা হাসিল করতে পারবে না। তা সত্ত্বেও তারা এই ইমানের মধ্যে তাজগি পয়দা করার জন্য, ইমানকে তাজা করার জন্য তারাও এক মেহনত করতেন। আল্লাহ তাআলা সাহাবাদের ইমানকে নমুনা হিসাবে বলছেন যে এইরকম ইমান আনো। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই কথা বলছেন যে সাহাবারা যেরকম ইমান আনছে সেরকম তোমরাও ইমান আনো। তো সাহাবাদের ইমানকে নমুনা হিসাবে আল্লাহ তাআলা পেশ করছেন। চিন্তা করতে পারি আমরা যে সাহাবাদের ইমান কোন চূড়ায় পৌঁছছিল, একবারে চূড়ার একদম উপরে পৌঁছছিল। তা সত্ত্বেও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলছেন যে তোমরা তোমাদের ইমানকে তাজা করতে থাকো। তা না হলে ইমান তো এরকম যে এত দ্রুত মানুষের ভিতর থেকে ইমান বের হয়ে যায়, যেরকম নাকি মানুষ তার কাপড় খুলে, জামা খুলে, তো যখন সে জামা খুলে যেরকম জামা খুলে ফেলে, গায়ে থেকে আলাদা করে ফেলে, বলে এইরকম ভাবে ইমান মানুষের ভিতর থেকে আলাদা হয়ে যায়, মানুষের ভিতর থেকে বের হয়ে যায়। তো ইমানকে তাজা করার হুকুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে দিতেছে যে তোমরা ইমানকে তাজা করতে থাকো। আর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা ইমানকে তাজা করার, ইমানের ভিতরে হাকিকতার যে ইমানকে ধার করার যে পদ্ধতি তারা ইখতিয়ার করছিলেন সেটা হলো এই যে মসজিদের মধ্যে ইমানের হালকা জমাইতেন তারা, এবং সেখানে তারা ইমানের মজলিস কায়েম করতেন। আর ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু লোকদেরকে ডেকে নিয়ে আসতেন এবং মসজিদে ইমানের হালকাতে বসাইতেন, আর তাদেরকে ইমানের কথা আলোচনা করার দ্বারা ইমান তাদের বাড়তে থাকতো। আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন এই কথা যে আমি তোমাদেরকে এই ইমানের মজলিসে ডেকে এই জন্য বসাই যাতে আমার ইমান বাড়ে এবং আমার ইমান বৃদ্ধি পায়। তো তারা যদি যাদের ইমানকে আল্লাহ তাআলা নমুনা হিসাবে পেশ করতেছেন যে তাদের মতো ইমান আনো, তাদের মতো, তো ওই ইমানওয়ালা সাহাবা তারাও যদি ইমানকে বাড়াইবার জন্য মেহনত করে থাকেন তো আমাদের জন্য কতখানি মেহনত করা দরকার। এই জন্য উনি বলেন যে ভাই, রেওয়াজি মেহনত নয়, প্রচলিত মেহনত নয়, আমাদের মেহনতটা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো মেহনতটা হয়, এবং তারা যেভাবে মেহনত করছেন মেহনতের ওইটাই তরিকা, সুন্নত মোতাবেক মেহনত হওয়া চাই। আর সুন্নত মোতাবেক যখন মেহনত হবে তখনই ইমানের মধ্যে বাড়া এবং আমলের হাকিকত পয়দা হওয়া তখনই সম্ভব হবে। এই জন্য সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের জীবনী দেখতে হবে যে তারা তাদের ইমানকে কিভাবে বাড়াইতেন, এটার জন্য কি পদ্ধতি তারা অবলম্বন করতেন। তাদের পদ্ধতি তো এটাই ছিল। বড় বড় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন বলে যে তারা তাদের মজলিস কায়েম করতেন ইমানের। আর মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি এরকম ভাবে লোকদেরকে ডাকতেন, বলতেন যে আসো আমরা কিছু সময় আমাদের রবের উপরে ইমান আনি। তো ইমান আনার জন্য তারা মজলিস কায়েম করতেন, আলোচনা করতেন আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা। এই দ্বারা তাদের ইমান বৃদ্ধি পাইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ যে তোমরা তোমাদের ইমানকে তাজা করতে থাকো, তা না হলে এই ইমান ভিতর থেকে বের হয়ে পড়বে, তোমার থেকে বের হয়ে যাবে। ইমান দ্রুত থেকে দ্রুত ইমান ভিতর থেকে বের হয়ে পড়ে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এক তো হলো যে এই ইমান বাড়াইবার যে মেহনত, এই মেহনতকে করতে হবে এবং সুন্নত মোতাবেক করতে হবে, নবীর তরিকা মোতাবেক, সাহাবাদের তরিকা মোতাবেক এই মেহনতকে করতে হবে। এই জন্য আমাদের মসজিদগুলিকে ইমানের হালকার দ্বারা আবাদ করতে হবে। বাহিরে গাছ করে লোকদেরকে ইমানের মজলিসের মধ্যে বসাইতে হবে। যখন এরকম আমরা করব তো আমাদের ईमान बढ़ते থাকে। हमारी मुलाकातों का असल मकसद है ईमान सीखने के उन्वान पर ईमान वालों को मस्जिद में जमा करना। देखो मेरे मोहतरम दोस्तों,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو، ہر امام والے کو مسجد والا بنایا تھا۔ امت اپنے ہر مسئلے کا حل مسجد سے متعلق سمجھتی تھی۔ بارش رکوانی ہے تو مسجد میں آتے تھے، بارش برسوانی ہے تو مسجد میں آتے تھے، قرضہ آ جائے تو مسجد میں آتے تھے، مقدمہ آ جائے، پریشانی آ جائے، مسجد میں آتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایسی آگ جو سارے مدینے کو جلا کے خاک کر دیتی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے مسجد میں آ کر کہا تمیم سے کہ یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اسے پہاڑ میں داخل کرو۔ زندگی کے، دنیا آخرت کے تمام مسائل کے لیے امت مسجد کی طرف آتی تھی۔ اس زمانے میں امت کا تعلق مسجد سے ختم ہو گیا۔ جتنے امت کے مسائل ہیں وہ سارے مسائل مسجد سے باہر کے اسباب اور شکلوں میں ان کا حل تقسیم کر لیا گیا ہے۔ مسجد صرف نماز کے لیے رہ گئی ہے، وہ بھی اس کے لیے جو نماز پڑھنا چاہے، جو نہ پڑھنا چاہے اس کا تو مسجد سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے۔ دیکھو میری بات غور سے سننا، ہماری ملاقاتوں کا مقصد ہے ہر ایمان والے کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں لانا۔ ہم ملاقاتیں کر کے پہلی کوشش کی کریں کہ اس سے ملاقات کر رہے یہ ہماری بات مسجد میں آ کر سن لے۔ مسجد میں آ کر بات سنے گا، اس کا اثر باہر سے کہیں زیادہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے وفود کو مسجد میں رکھتے اور یہ فرماتے صحابہ کرام سے کہ میں نے ان کو مسجد میں سے رکھا ہوا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں۔ ہمارا کام سنت کی مشابہت ہے، ہمارا کام سنت کی مشابہت پر ہے۔ اپنے کام کو سنت پر لاؤ۔ سنت یہی ہے کہ صحابہ کرام ملاقاتیں کر کے کہتے تھے کہ مسجد میں چلو تھوڑی دیر کے لیے، ایمان کی مجلس میں ایمان سیکھنے کے لیے۔ میرے محترم دوستوں عزیزوں، جتنی مسجد کی جماعتیں ہیں وہ سب اس کا فکر کریں کہ ہم ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے فضائل بتلا کر مسجد کی طرف لے آویں۔ جو آنے سے عذر کرے اس سے بے شک وہاں بات کر لو، لیکن اس کو مسجد میں آنے پر آمادہ کرو اور اس کا فارغ وقت مسجد کے لیے لے لو، کیونکہ سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ثقیف کو مسجد میں رکھا، حالانکہ یہ بہت سخت اسلام کے بارے میں، اور یہ فرمایا صحابہ سے کہ میں نے ان کو مسجد سے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں۔ جب ایک قابل کا دل اسلام کے لیے اعمال دعوت کے ذریعے نرم ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل اعمال مسجد سے دین کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ہم اصل میں کام کو لے گئے باہر، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ایمان سیکھنے کے عنوان پر ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے۔ اس لیے ہماری ملاقاتیں صحابہ کی نقل پر ہیں کہ وہ ملاقاتیں کرتے تھے صحابہ سے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں ہمارے ساتھ آ جاؤ، اب پر ایمان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی انہی لوگوں میں سے تھے جو لوگوں صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ آؤ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ مسجد میں، اب پر ایمان لے آئے۔ یہ ساری بات میں عرض کر رہا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا اخلاص حاصل کرنے کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں عزیزوں، جو ایمان ہمارے پاس ہے، جس ایمان کو ہم کافی سمجھے ہوئے ہیں، دیکھو اگر ہم غور کریں ایمان کو اس کی علامتوں میں تو ہمیں اپنا ایمان کمزور معلوم ہوگا۔ تو حیرت کی بات ہے نا کہ ایمان بھی ہے اور غیبت بھی ہو رہی ہے، ایمان بھی ہے اور سود بھی کھا رہے ہیں، ایمان بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ایمان بھی ہے اور غیبت بھی کر رہے ہیں، ایمان بھی ہے اور سنت عمل بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں خود غور کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل اللہ کے غیر سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اب یہ ایمان مجھے حرام سے نہیں روک رہا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مومن کو حرام سے روک دے، یہی کلمہ کا اخلاص ہے۔ ہمیں دعوت کی محنت سے کلمہ کا اخلاص چاہیے۔ کلمہ کے الفاظ تو ہم جانتے ہیں، کلمہ کا اخلاص چاہیے۔ پوچھا گیا آپ سے کہ یا رسول اللہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں مسجد کی جو محنت ہے، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت کہتے ہیں نا، صحابہ کرام کی 2.5 گھنٹے کی جو محنت ہے، یہ ملاقاتیں ہماری ملاقاتیں ان کی نقل ہے۔ ہم ان کی ملاقاتیں اس لیے ہوتی تھی
कि सहाबा से मुलाकातें करके उससे कहते थे कि आओ थोड़ी देर के हमारे साथ मस्जिद में अपने ईमान ले आओ। बस हम भी मुलाकात इसी मकसद के लिए करें। अब हर मस्जिद की जमात इस तरतीब पर आ जाए कि वो मस्जिद के अंदर आमाल दावत कायम करते हुए बाहर की मुलाकातों के जरिए लोगों की खुशामद करके उन्हें आमाल मस्जिद के फजाइल बतलाकर, मस्जिद की तरफ कदम उठाने पर क्या मिलेगा, खूब फजाइल बताओ। हजरत ने खूब फजाइल जमा किए हैं मुंतखब अहादीस में, मस्जिद के फजाइल के खूब फजाइल सुनाओ मस्जिद के, ताकि एक शख्स के अंदर रग़बत पैदा हो मस्जिद की तरफ चलने की। और मस्जिद के माहौल में लाकर समझाना यह असल है। बाहर बात करना मजबूरी के दर्जे में है, मस्जिद में लाकर बात समझाना यह असल है। यहाँ फरिश्तों का माहौल, यहाँ अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का घर है। देखो जो तासुर अल्लाह के घर में आकर अल्लाह का पैदा होगा वो तासुर बाहर पैदा नहीं हो सकता। जितना मस्जिद से बाहर का फैला हुआ माहौल है ये तो सारा का सारा यकीन के बिगाड़ का है, यकीन के बनने की जगह असल मस्जिद है। और मेरे दोस्तों ये भी याद रखियो, जरूरी बात है कि तश्कील इज्तिमाई माहौल चाहती है। सहाबा की सारी तश्कीलें, मुल्कों के लिए तश्कीलें, अंदरों के लिए तश्कीलें, दावत की जितने तकाजे होते थे उन सब की तश्कीलें मस्जिद में होती थी। सहाबा को मस्जिद में जमा किया जाता था दीन का कोई हुक्म सुनाने के लिए, ये दावत की किसी तकाजे पर उनको निकालने के लिए मस्जिद में जमा किया जाता था। हम भी ईमान वालों को मस्जिद में जमा करके, क्योंकि तश्कील इज्तिमाई माहौल चाहती है, अल्लाह के लिए तैयार करने का सबसे बेहतरीन मौका अल्लाह का घर है। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, বলেন যে আমরা যে গাস্ত করি এবং মানুষের সঙ্গে মোলাকাত করি, আমাদের এই গাস্ত এবং মোলাকাতের বাইরে, মসজিদের বাইরে মানুষের সঙ্গে মোলাকাতের উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হলো ঈমান শিখার নামে প্রত্যেক ঈমানওয়ালাকে মসজিদে জমা করা। এই মোলাকাতের জরিয়াতে মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ঈমান শিখার নামে মসজিদে নিয়ে আসা, মসজিদে একত্রিত করা, এটাই আমাদের গাছের উদ্দেশ্য। এই জন্য যে মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান শিখার জায়গাই হলো মসজিদ। মসজিদের বাইরে যে পরিবেশ, ওই পরিবেশ তো ঈমানকে নষ্ট করার পরিবেশ। ওইখানে বাহিরের জিনিসগুলি দিলের ভিতরে ঢুকে মানুষের কায় কারবার, টাকা পয়সা, বিভিন্ন দুনিয়ার যত জিনিস আছে সমস্ত জিনিসই সে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং তার দিলের ভিতরে ওই সমস্ত জিনিসের ইয়কিন বাইরের পরিবেশের মধ্যে পয়দা হয়। তো সেখানে মেরে মহতরম দোস্ত, ঈমানের কথা বলে ওই বিপরীত পরিবেশের মধ্যে ঈমানের কথা দ্বারা ঈমান কিভাবে বাড়বে? ঈমান বাড়বার জায়গা তো হলো যে মসজিদের পরিবেশে নিয়ে আসি, যেখানে বাইরের পরিবেশ থেকে যেখানে ঈমান নষ্ট হতেছিল সেখান থেকে আলাদা করে যখন মসজিদে আনবো, তো এইখানে ঈমানের কথা যখন বলবো তো এই মসজিদের পরিবেশ তার ভিতরে ঈমানকে বাড়ায় দিবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের মধ্যে যারা গ্রেফতার হইতো এবং এরকম ভাবে কাফের ছিল তাদেরকে বন্দী করা হইতো, ওই সমস্ত বন্দীদেরকে মসজিদের মধ্যে রাখতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলতেন যে আমি এদেরকে মসজিদের মধ্যে এই জন্য রাখছি যাতে মসজিদের আমল এবং মসজিদের আমলের পরিবেশ তাদের দিলকে ইসলামের জন্য নরম করে দেয়। তারা খুব কঠিন, ইসলাম কবুল করবে না কোন অবস্থাতেই। তো এদেরকে মসজিদে রাখতেন, মসজিদের আমলের পরিবেশে, এই ভালো পরিবেশের মধ্যে যখন তারা থাকবে তো ইসলামের জন্য তাদের দিল নরম হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের বন্দীদেরকে মসজিদের মধ্যে রাখতেন। সেই জন্য মসজিদের গুরুত্বটা বুঝতে হবে। আমরা এই কথা না মনে করি যে ভাই বাহিরেই ঈমানের কথা বলে আমরা সেরে দিব আমাদের মোলাকাতের এবং আমাদের গাছের কাজ আমরা শেষ করে দিব। উনি বলেন যে ভাই বাহিরে যদি একজন লোক ঈমানওয়ালা সে বাহিরে থেকে মসজিদে আসতে তৈয়ার না হয়, তাহলে মানে মজবুরির দরজায়, মজবুর হিসাবে যেহেতু সে মসজিদে আসতে তৈয়ার হইতেছে না, তো এই জন্য হয়তো বাহিরে কথা বলা যেতে পারে এবং তার কাছ থেকে আমরা সময় নিতে পারি যে ভাই আচ্ছা এখন আপনার ফুরসত নাই, এখন আপনার অবসর নাই, এখন আপনি মসজিদে যেতে পারছেন না, তো কখন আপনি মসজিদে যাবেন এবং মসজিদে যাওয়ার সময় তার কাছ থেকে নিয়ে নেই
যখন সে মসজিদে আসার সময় দেয় ওই সময় তার জন্য মসজিদের মধ্যে ব্যবস্থা রাখি যাতে তার সঙ্গে ইমানের কথা বলা যেতে পারে মসজিদে বসে। তো আসল হইল মসজিদের মধ্যে ইমানের আলোচনা, ইমানের মজলিসকে কায়েম করা, যেরকম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের জমানায় তারা এই কাজটাকে করতেন। বড় বড় সাহাবা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার কথা আমরা শুনলাম যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা মসজিদে ইমানের হালকা, ইমানের মজলিসকে কায়েম করতেন। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনিও এরকম ভাবে মসজিদের মধ্যে ইমানের মজলিসকে কায়েম করতেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমানের মজলিসে ইমান বৃদ্ধি পাওয়ার এই শিরোনামের মধ্যে তিনি এই হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমলকে নকল করছেন যে দেখো কিরকম ভাবে তারা মসজিদে ইমানের মজলিসকে কায়েম করতেন এবং সেখানে ইমানের আলোচনা দ্বারা তাদের ইমানকে তারা বাড়াইতেন, ইমানকে তারা বৃদ্ধি করতেন। তো এইভাবে মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বাহিরের মোলাকাতের দ্বারা মসজিদের মধ্যে একজনকে নিয়ে আসা এবং মসজিদে নিয়ে এসে তার সঙ্গে ইমানের কথাবার্তা বলা এবং মসজিদের মধ্যে যখন ইমানের কথা সে শুনবে, একটা কাফের দিল যদি এই মসজিদের পরিবেশে নরম হইতে পারে ইসলামের জন্য, একজন ইমানওয়ালা তার দিল কেন নরম হবে না, তার ইমানের মধ্যে কেন বৃদ্ধি হবে না, তার ইমান কেন বাড়বে না। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কাজকে সুন্নত মোতাবেক করতে হবে। এরকম নয় যে ভাই যেরকম মনে চাইলো সেরকম ভাবে করলাম, রেওয়াজ অনুসারে করলাম, বরং সুন্নতের দিকে দেখতে হবে, সাহাবাদের তরিকার দিকে দেখতে হবে এবং সেই তরিকা মোতাবেক আমরা আমাদের কাজকে পুরা করতে হবে। বাইরের মোলাকাতের মধ্যে যখন আমরা মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাই, মানুষকে মসজিদের দিকে আনবো, তো মসজিদের ফাজাইল শোনাই, লোকদেরকে মসজিদে আসার ফজিলত শোনাই। আজ তো মসজিদের সঙ্গে মানুষের দিল লাগতেছে না, বাইরের পরিবেশের মধ্যে সেখানে সময় কাটতেছে একজন ইমানওয়ালার বেশি চেয়ে বেশি সময় সে বাইরের মজলিসে কাটায়। আর যারা মসজিদে আসে নামাজি লোক, তারা তো মসজিদে আসে। এখন মনে হইতেছে এরকম যে ভাই ইচ্ছা স্বাধীন মানুষ, ইচ্ছা হইলে যার ইচ্ছা হয় সে মসজিদে এসে নামাজ পড়ে দিবে, যার ইচ্ছা হয় মসজিদে আসবে না, সে বছর পার হয়ে যায় কিন্তু কখনো মসজিদে যায় না, মসজিদেই আসে না। সেই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বাহিরের মোলাকাতের দ্বারা মানুষকে তৈরি করতে হবে মসজিদে আসার জন্য। মসজিদ ইমান বুনবার জায়গা, মসজিদ মেরে মুহতারাম দোস্ত আমাল বুনবার জায়গা। তো মসজিদের দিকে আনবার জন্য লোকদেরকে মসজিদের ফাজাইল শোনায়। মুনতাখাবা হাদিসের মধ্যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মসজিদে আসার, মসজিদের দিকে কদম উঠাইবার অনেক ফাজাইল, অনেক ফজিলত এবং অনেক লাভের কথা সেখানে উল্লেখ করছেন। কাজেই ওই মসজিদের ফজিলত শুনে শুনে, মসজিদে আসার ফজিলত শুনে লোকদের দিলের ভিতরে মসজিদে আসার আগ্রহ পয়দা করে, সে আগ্রহের সঙ্গে মসজিদে আসে। এত লাভ, এত উপকার, এত ফজিলত, এই ফজিলতকে হাসিল করার জন্য যখন সে শুনবে, তখন তার দিলের ভিতরে এই ফজিলতকে হাসিল করার আগ্রহ তার দিলের ভিতরে পয়দা হবে। উনি বলতেছেন এই কথাই যে ভাই সার কথা এটাই যে বাহিরের মোলাকাতের দ্বারা, গাস্তের দ্বারা লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে লোকদেরকে মসজিদে আনার জন্য চেষ্টা করা এবং মসজিদে ইমানের হালকা কায়েম করে সেখানে তাদের সেই সমস্ত মসজিদের ইমানের মজলিসে ইমানের হালকাতে তাদের বসানো, যাতে কিনা ইমান বৃদ্ধি পায়। এটাই হলো বাহিরের মোলাকাত এবং বাহিরের গাস্তের উদ্দেশ্য। তো কাজেই বাইরে যখন আমরা লোকদের সঙ্গে মোলাকাত করব, তো তাদেরকে ইমানের ফজিলত শুনে, আরে মসজিদে আসার ফজিলত শুনে মসজিদের দিকে আসার জন্য তার দিলের ভিতরে আগ্রহ পয়দা করব, যাতে সে মসজিদে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় এবং সাহাবাদের জামানায় সাহাবাদের মসজিদের মধ্যেই ইমানের মজলিস তারা কায়েম করতেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তারা সবাইকে মসজিদের বাহিরে থেকে নিয়ে আসতেন এবং মসজিদের মধ্যে ইমানের মজলিস কায়েম করতেন। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে কলমা
ইমানের যে কলমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই কলমা আমরা পড়ছি এবং আমরা নিশ্চিন্ত যে এই কলমাই যথেষ্ট হয়ে যাবে আমাদের জন্য, এই ইমানই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। অথচ বাহিরের জিনিসের প্রভাব আমার দিলের ভিতরে এতখানি, বাহিরের জিনিসের এতখানি ইয়কিন আমার দিলের ভিতরে যে কোনো টাকা পয়সা বলেন, ব্যবসা বাণিজ্য বলেন, চাকরি বাকরি বলেন, এই সমস্ত জিনিসের ইয়কিন আমাদের দিলের ভিতরে এতখানি যে আমরা ওইটার উপরেই নিজেদের সমস্ত সমস্যা বলি দুনিয়াতে, সেটার সমাধান ওইখানে তালাশ করতেছি। অথচ একজন ঈমানওয়ালার জীবনে যত সমস্যা দেখা দিবে, এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জায়গাই হলো মসজিদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় বলেন যে কোনো সমস্যা কারো দেখা দিত, আরে বৃষ্টি নামাইতে হবে অথবা বৃষ্টি বন্ধ করাইতে হবে, দৌড়ায় সবাই মসজিদেই আসতেছে। কারো কোনো অসুস্থতা, সে তার সুস্থতার জন্য মসজিদে আসতেছে। কেউ ঋণগ্রস্ত, তো সে দৌড়ায় মসজিদেই আসতেছে। কেউ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, তো তার ওই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সে মসজিদে আসতেছে। তো মসজিদই হলো জীবনের সব সমস্যাগুলির সমাধানের জায়গা। এই জন্য মানুষকে মসজিদ মুখী করতে হবে। এখন তো হলো মসজিদের বাহিরে ঘুরে বেড়াইতেছে, নিজের জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বিভিন্ন জায়গায় মাথা মারতেছে এবং সে বিভিন্ন জায়গায় তার সমাধান তালাশ করতেছে। সমাধান তো তার মসজিদের মধ্যে আছে, তো মসজিদ মুখী হয় না, মসজিদে আসে না। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, মানুষকে এই কথার জন্য তৈরি করতে হবে যে তার জীবনের সব সমস্যার সমাধান তো মসজিদের মধ্যেই হবে। তো খোলাসা কথা হলো এই, উনি বলতেছেন এই কথা যে ঈমান আসল একেবারে, যে ঈমানের মধ্যে ইখলাস পয়দা করা, এটা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের কাছে তো আজ ঈমানের কলমা আছে, কিন্তু ঈমানের ইখলাস আমাদের হাসিল হয়নি। ঈমানের ইখলাস কি বলে, যে ঈমানের ইখলাস মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝবার জন্য একথা বোঝা চাই যে ঈমানের বিপরীত জিনিসগুলোর মধ্যে আমি লিপ্ত, আল্লাহ তাআলা হারাম করছেন এমন জিনিসের মধ্যে আমি লিপ্ত। ঈমান আছে বলতেছি, তারপরও আমি হারাম কামাই করতেছি, ঘুষ আর সুদের কারবার করতেছি, এমনি ভাবে আমি গীবত করতেছি, অন্যের পরনিন্দা দোষ চর্চা করতেছি। এই সমস্ত সবই তো আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিচ্ছেন। তো আল্লাহর উপরে ঈমান আছে, তারপরে আবার আল্লাহর হারাম করা জিনিসের মধ্যে আমি লিপ্ত হইতেছি, এটা কেমন ঈমান হইল? আল্লাহর উপরে কেমন ঈমান হইল? এই জন্যই হাদিসে পাকের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে ঈমানের ইখলাসকে হাসিল করো, ঈমান যে ইখলাসের সঙ্গে পড়বে সে জান্নাতে দাখিল হবে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঈমানের ইখলাস আবার কি? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঈমানের ইখলাস হইল এই ঈমানটাকে আল্লাহর হারাম করা জিনিস থেকে বিরত রাখে। কলমা পড়নে ওয়ালাকে, ঈমানের কলমা যে পড়ছে, তারই কলমা তাকে আল্লাহর হারাম করা জিনিস থেকে, হারাম কাজ থেকে, হারাম কথা থেকে, তো এই সব জিনিসে হারাম থেকে তাকে বিরত রাখে তার এই কলমা। এটা হলো এই কলমার ইখলাস। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, ঈমানের কলমা তো আমাদের কাছে আছে, আমরা এদের উপরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। অথচ একজন কলমা পড়নেওয়ালা, ঈমানওয়ালা, সে হারাম কাজে লিপ্ত হইতেছে, তো তার ঈমান কিভাবে থাকলো? এই জন্য উনি বলেন, ঈমান কতখানি আমার ভিতরে আছে, এটা তো ঈমানের আলামতের দ্বারাই, ঈমানের যে সমস্ত আলামত বয়ান করা হয়েছে, ঈমানের যে সমস্ত পরিচয় বয়ান করা হয়েছে হাদিস, কোরআন হাদিসের মধ্যে, সেগুলি দ্বারা তো আমরা আমাদের ঈমান কতখানি আছে এটাকে আমরা নিজেরাই বুঝে নিতে পারি, নিজেরাই বুঝতে পারি। যে একজন আল্লাহ তাআলার হারামকৃত কাজের মধ্যে লিপ্ত, হারাম কাজে লিপ্ত, তারপরও সেই ঈমানওয়ালা, তো তার ঈমান কতখানি। অথচ এই আল্লাহর উপরে ঈমান তাকে আল্লাহর হারাম করা সব জিনিস থেকে তাকে বিরত রাখবে। এই জন্য ঈমানের মধ্যে
এই কলমার মধ্যে ইখলাসকে হাসিল করার জন্য এক মেহনত, যে মেহনতের কথা বলা হচ্ছে বাহিরে ঈমানওয়ালা কলমা পড়নেওয়ালা ঈমানওয়ালাদেরকে তাদেরকে খুশামদ করে করে তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসা, মসজিদে ঈমানের মজলিসের মধ্যে বসায় সেখানে ঈমানের কথা আলোচনা করার দ্বারা তার মধ্যে ঈমানের ইখলাসকে পয়দা করা, এদের জন্যই ঈমান এতখানি বৃদ্ধি পায়, এতখানি শক্তি হাসিল হয় তার ঈমানের মধ্যে যে আল্লাহ তাআলার হারাম করা জিনিস থেকে তার ঈমান তাকে ফিরায় রাখে, তার ঈমান তাকে বাঁচায় রাখে। जितने ईमान के अंदर कुव्वत पैदा होगी, अल्लाह ताला के फराइज का पूरा करना अंदर का तकाजा बनेगा। फराइज इसलिए ज़ाय हो रहे हैं कि हमने ईमान को ईमान की हकीकत के साथ हासिल नहीं किया। फराइज इसलिए ज़ाय हो रहे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, ईमान के बाद सबसे ऊंचा दर्जा नमाज का है। सबसे पहला दर्जा ईमान के बाद सबसे ऊंचा दर्जा आमाल में नमाज का दर्जा है। नमाज इस्लाम में वो रुकन है कि अगर मुसलमान की जिंदगी में नमाज नहीं है तो इसके इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। अगर मुसलमान की जिंदगी में नमाज नहीं तो इसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। मेरे मुहतरम दोस्तों अज़ीज़ बुजुर्गों, जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं वो ऐसा है जैसे कि इंसान का सर काट दिया जाए। जिस तरह कोई इंसान बगैर सर के नहीं जी सकता, इस तरह कोई मुसलमान बगैर नमाज के मुसलमान नहीं है। नमाज को छोड़ना या इसका इनकार करना या इसको हल्का समझना कुफ्र है। एक मुसलमान से नमाज के छोड़ने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये तो मुमकिन है कि एक काफिर नमाज पढ़ ले, ये मुमकिन नहीं है कि मुसलमान नमाज छोड़ दे। ये तो मुमकिन है कि एक काफिर नमाज पढ़ ले, ये मुमकिन नहीं है कि एक मुसलमान नमाज छोड़ दे। हज़रत वासिल इब्न अस्क़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नमाज ऐसी आम थी सहाबा में कि हज़रत वासिल इब्न अस्क़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, लेकिन आए तो मस्जिद नबवी में सारे मुसलमान ऐसे जमा थे नमाज पर कि इन्होंने आकर सबके साथ नमाज की नीयत बांध ली। सब नमाज में शरीक हो गए। आपने नमाज के बाद देखा कि मस्जिद में एक अजनबी आदमी है, आप खुद तशरीफ ले गए उनके पास। ये नहीं था कि ये हमारे पास आएंगे, हम बड़े हैं ये छोटे हैं, हम पुराने हैं ये नए हैं, ये हमारे पास आएंगे नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आपकी मुस्लिम नया आदमी आया है तो आप उनको दावत देने के लिए खुद मिंबर से मेहराब से खुद उठकर आप खुद तशरीफ ले गए आखिरी सफ में उनके पास। फरमाया वासिला कैसे आए हो? अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूँ, यानी इस्लाम कबूल किया नहीं है और नमाज में शरीक हो गए। मुझे तो अर्ज़ करना था कि ये तो मुमकिन है कि एक काफिर नमाज पढ़ ले, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि एक मुसलमान नमाज छोड़ दे। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, सबसे पहला काम यह है कि हम अल्लाह के फराइज की तरफ दावत दें। तमाम कायनात और उसके दरमियान के सारे नक्शे सब के मुकाबले में सिर्फ नमाज के जरिए अल्लाह के खजाने से फायदे उठाने और नमाज के ही जरिए से कामयाबी की दावत दें। असल में नमाज इसलिए हल्की हो गई और नमाज का अमल इसलिए ज़ाय हुआ कि हमने शक्लों की तरफ चीजों की तरफ दावत दी, इसलिए चीजों का यकीन दिलों में बैठ गया है। आमाल से कामयाबी का यकीन दिलों से निकल गया। हम कामिल नमाज की तरफ दावत दें इस तरह कि सारी कायनात के मुकाबले में नमाज यकीनी है अल्लाह की ज़ात आली से फायदे उठाने के लिए। एक साहबी ने आकर किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं तिजारत के लिए बहरीन जाना चाहता हूँ, आप मैं पहले 2 रकात नमाज पढ़ लो। आपने मेरे साहबा को असबाब पर नहीं उठाया, आमाल पर उठाया है। आमाल पर उठाया है, असबाब पर नहीं उठाया, आमाल पर उठाया है कि अमल से कामयाबी का यकीन दिलों में पैदा हो। इसलिए हमारा सबसे पहले काम यह है कि हम नमाज की दावत दें तमाम कायनात के नक्शे के मुकाबले में कि कोई नक्शा नहीं है अल्लाह ताला से नमाज पर कामयाब फरमाएंगे। क्योंकि जमकर इसकी दावत दिया करो कि अल्लाह की कुदरत वादों के साथ है और वादे हुक्मों के साथ है, असबाब के साथ कुदरत भी नहीं है, वादा भी नहीं है। हम जितना अपनी जात की दावत देंगे हमारे दिल के अंदर सबसे पहले अल्लाह के फराइज से यकीन उतरेगा।
کہ نماز کے فریضے کا یقین اترے گا دل میں. ہم نماز کو ضائع کرتے ہیں چیزوں کی وجہ سے، نماز کو ضائع کرتے ہیں تاجر گاہکوں کی وجہ سے. جب نماز سے کامیابی کا یقین پیدا ہوگا تو ہم نماز کے مقابلے میں ہر چیز کو چھوڑ دیں گے، نماز کو ہر عمل پر، نماز کو ہر تقاضے پر مقدم کریں گے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی نمازوں میں اس کی مشق کرنی ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلا خیال نماز کی طرف جائے. جب کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلا خیال نماز کی طرف جائے. یعنی میں نماز کے ذریعے اللہ سے، میرے دوستوں عزیزوں، کام کرنے والوں کا تو مزاج یہ ہونا چاہیے تھا کام کرتے کرتے کہ یہ ساری کائنات کے مقابلے میں نماز کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست مدد لیتے. اور اس کا یقینی ہونا کیا ہے کہ اس کا یقینی ہو جانا یہ ہے کہ جب بھی اس کو کوئی حاجت پیش آئے اس کا سب سے پہلا خیال نماز کی طرف جائے. سنا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پرانے ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ نماز کو یقینی بنا لو، یقینی بنا لو. حضرت نماز تو ہماری یقینی ہے ہی، اب نماز پڑھتے تو ہیں، اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا یقینی ہو گئی. اللہ حضرت فرمایا کہ نماز کا یقینی ہونا صرف تمہارے پڑھنے سے نہیں معلوم ہوگا، نماز کے یقین ہونے کا تو اللہ امتحان لیں گے. اللہ امتحان لیں گے کہ نماز یقینی ہے یا غیر یقینی ہے. وہ ایسے امتحان لیں گے کہ آپ چلے نماز کیجیے مسجد کی طرف، راستے میں کسی نے اگر کہا کہ آپ کے ملک کے وزیر آپ گھر پر آ گئے ہیں، آپ کو فوراً بلا رہے ہیں، اگر آپ کا قدم اٹھے وزیر کی طرف مسجد کو چھوڑ کر کہ پہلے وزیر سے پوچھنا وزیر کیا چاہتا ہے، اگر اس کی باتیں سنی تو جیل میں ڈال دے گا. سمجھتے تھے کہ اگر اس نے وزیر کی طرف قدم اٹھایا تو اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا، اور اگر اس نے مسجد کی طرف قدم اٹھایا اور کہہ دو وزیر سے کہ اگر اللہ کی ذات مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ جاؤ، اور اگر نہیں ہے تو انتظار کرو، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایک وزیر کی وزارت کا انکار کر کے اس کا قدم نماز کے لیے اٹھے تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں اس کے لیے نماز یقینی ہے. اور اگر اس کا قدم اٹھے وزارت کی طرف کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے وزیر سے پوچھ لو کیا کہہ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا اور وزارت کا اقرار کر لیا. دیکھو میرے دوستو عزیزوں، عمل کا یقینی بننا یہ ہے کہ ہم ایک عمل کے مقابلے میں ساری دنیا کو لات مار دیں، ساری دنیا کا انکار کریں ایک عمل کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ کی قدرت حکموں کے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اس کی دعوت دیں گے تو پھر دعوت سے ہمارا یقین چیزوں سے اعمال کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف ہمارا یقین پھرے گا. یہ محنت یقین کی تبدیلی کے لیے ہے، یہ محنت یقین کی تبدیلی کے لیے ہے کہ دعوت سے اپنے یقینوں کو شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرو. تو میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ہوں ایمان والا کی نماز پڑھتا ہوں، کہ تیری نماز کا تو امتحان اور تیرے ایمان کے امتحان تو اس وقت ہوگا جب اللہ کوئی بڑی شکل لائیں گے نماز کے مقابلے میں، پھر دیکھیں گے کہ یہ نماز کو ترجیح دیتا ہے یا اس شکل کو ترجیح دیتا ہے، یہ نماز کو ترجیح دیتا ہے یا سب کو ترجیح دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا اور معدے تک زخم پہنچ گیا، حضرت عمر بے ہوش ہو گئے. حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی ساری کوششیں فیل ہو گئی. کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کو کہہ دینے ہوش آ جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں کہا گیا اور میری نماز، حضرت عمر کے نماز کے نام سے ہوش آ گیا اور فوراً فرمایا کہ ہاں نماز تو وہ ہے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، سب سے پہلے جب یہ عہد کریں کہ کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے. دوسری مشق یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان کی ارادہ لاؤ، صفت احسان کی مشق کرو. نماز میں اللہ کا دھیان کی ارادہ لاؤ. یہ محنت نماز کو قائم کرنے کی ہے، یہ محنت نماز کو قائم کرنے کی ہے، نماز کو درست کرنے کی محنت ہے.
اس کی مشق کرو کہ نماز میں اللہ کو دیکھ رہے ہوں. اگر ممکن نہیں ہے تو اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جتنا اس کا تصور ہوگا، جتنا اس کا یقین ہوگا، اتنی ہی نماز قائم ہوگی، نماز درست ہوگی. اس لیے ہمیں اس پر بھی مشق کرنی ہے کہ ہماری نماز ظاہر کے اعتبار سے درست ہو. بہت چیزیں لگے، بہت 4 مہینے لگے، نماز کا وہی حال ہے جو پہلے تھا. یوں سمجھے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازی بننے کے لیے تبلیغ میں لگا ہوں. نہیں میرے دوستو عزیزوں، جس طرح کلمے کا اخلاص ہے کہ حرام سے روک دے، اس طرح نماز کا بھی اخلاص ہے کہ نماز منکرات سے روک دے. ہم پہلی مشق کریں بھی نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، یعنی قوما نہ کرے، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. نمازی کے لیے بدعا کرتی ہے، یہ تو نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اپنے حاجتوں کے لیے، اور نماز اس کے لیے بدعا کرتی ہوئی جاتی ہے کہ اے اللہ تو اس کو اس طرح برباد کر جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے. میرے دوستو عزیزوں، اپنی نمازوں پر ہم مشق کریں کہ نماز ظاہر کے اعتبار سے درست ہو. رکوع، سجدہ، قوما، قاعدہ، جلسہ، نماز کے اندر اطمینان لانا یہ واجب ہے. ہم واجب کو ترک کر رہے ہیں نماز میں اجرت کر کے. اس لیے بھی نمازوں کو صحیح طریقے سے قائم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے نماز پڑھنے والی کی نماز کو خود دیکھا ہے کہ آپ نماز کے معلم بھی ہیں اور آپ نماز کے ممتحن بھی ہیں. امتحان لیا نماز کا اور فرمایا کہ نماز پڑھ دوبارہ. تو نماز نہیں پڑھی. جو نماز جتنی پڑھے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی. بعض کے نزدیک تو ادا ہی نہیں ہوگی. بعض ائمہ کا مذہب تو یہ ہے، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض ائمہ کا مذہب تو یہ ہے کہ جو نماز جتنی پڑھے گا اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس کا نماز دہرانی پڑے گی. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اپنی نمازوں کے اندر کمال پیدا کریں. یہ محنت نماز کی تکمیل کے لیے ہے. نماز میں کمال پیدا کرو. قوما، قاعدہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا کرو. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی مسجد میں دیکھا ایک آدمی کو جو 40 سال کا نمازی تھا، 40 سال سے نماز نہیں چھوٹی تھی، لیکن اس کی نماز میں جلدی تھی، رکوع سے جلدی کر رہا تھا. تو حذیفہ نے دیکھ کے فرمایا کہ اگر تیری موت اسی نماز پر ہو گئی تو یاد رکھنا کہ تیری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں ہوگی. جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر تیری موت نہیں ہوگی. میرے دوستو عزیزوں، یہ بڑی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے کہ ایک 40 سال کا نمازی اور اس کی موت اس دین پر نہ ہو جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس لیے بھی نماز کے اندر کمال پیدا کرو. یہ محنت نماز کے ظاہر کو، نماز کے باطن کو درست کرنے کے لیے ہے. اس طرح ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے قائم کرنا ہے. محترم دوست بزرگوں، ইমানের মধ্যে যখন পূর্ণতা আসবে, ইমান যখন কামিল হবে এবং ইমানের মধ্যে শক্তি পয়দা হবে, তখন এই শক্তি পয়দা হওয়ার আলামত হলো একটা এই যে সে আল্লাহ তাআলার ফরজ করা আমলকে সে পুরা করবে, আল্লাহ তাআলার ফরজ করা আমলকে সে নষ্ট করবে না। যা যা আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন তার উপরে তাকে যা হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ তাআলার হুকুমকে সে পুরা করবে, এটা তার ইমানের মধ্যে শক্তির পরিচয়। তার ইমান এতখানি শক্তিশালী যে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে সে পুরা করতেছে, আল্লাহ তাআলার ফরজ করা হুকুমকে সে পুরা করতেছে। আল্লাহ তাআলা যত ফরজ হুকুম দিয়েছেন এই সমস্ত ফরজ হুকুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে উঁচা দরজার জিনিস হলো নামাজ। তো কাজে নামাজ ওটা সুন্দর হবে এবং নামাজ তার আদায় হবে। নামাজ সে কখনোই ছাড়তে পারে না। একজন মুসলমান নামাজ ছাড়বে এ কথা চিন্তাই করা যায় যে মুসলমান হয়ে নামাজ ছেড়ে দিবে। যে মুসলমানের নামাজ পড়ে না, তার অবস্থা, তার উদাহরণ এরকম যে একটা মানুষ তার মাথা কাটা, তো মাথা কাটা কোনদিন মানুষ হইতে পারে না। মাথা নাই, মাথাবিহীন কোন মানুষের কথা চিন্তা করা যায় না। মাথাবিহীন মানুষ কি করে দুনিয়াতে বাঁচবে অথবা থাকবে? বলে ঠিক এরকম ভাবে যে ইসলামের মধ্যে নামাজের স্থান
মাথার মতো, যে ইসলাম মুসলমান তারপরে সে নামাজ পড়ে না, তো তার ইসলামই নাই। যেমন মাথা নাই মানুষ নাই, মাথা ছাড়া মানুষ হয় না, তো নামাজ ছাড়া ইসলাম হয়। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজের বড় গুরুত্ব। বলেন যে এই নামাজ তো এরকম এক আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুম, যে এই নামাজ দুনিয়াতে যত সৃষ্টি আছে এই সমস্ত সৃষ্টির মোকাবেলায় এক নামাজই এমন একটা আমল যেটা আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে, এই আমলের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলার ভান্ডার থেকে সরাসরি নিতে পারে, আল্লাহ তাআলার ভান্ডার থেকে নিতে পারে। কারণ এটা নামাজ আল্লাহ তাআলার হুকুম, আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আছে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা তার কুদরতের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। আল্লাহ কুদরতওয়ালা, তার ওয়াদাকে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পরিস্থিতিতে তিনি তার ওয়াদাকে পূরণ করতে ক্ষমতা রাখেন। কখনো তিনি অপারগ হন না, যে ওয়াদা তো করছিলাম কিন্তু এখন অপারগতা বশত ওয়াদা পুরা করতে পারতেছি না, এটা কখনো হবে না। বরং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আল্লাহ তাআলার কুদরতের দ্বারা পুরা হবেই হবে। আর আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আল্লাহ তাআলার হুকুমের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। যে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে, ফরজ হুকুমকে আদায় করলো, তার জন্য আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, আল্লাহ তার কুদরত দিয়ে তার ওয়াদাকে পুরা করতে সর্বাবস্থায় সর্ব পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে বুঝে আসে না যে এখানে কিভাবে আল্লাহ সাহায্য করতে পারেন, কিভাবে আল্লাহ তার ওয়াদাকে পুরা করতে পারেন। তো মানুষের দিমাগ হয়তো বুঝে না, কিন্তু আল্লাহ ঠিকই কুদরত রাখেন যে মানুষ না বুঝলেও, মানুষের বুঝে না আসলেও, মানুষের মাথায় কাজ না করলেও, এরকম পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তাআলা তার কুদরত দিয়ে তার ওয়াদাকে পুরা করবার ক্ষমতা রাখে। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজ হলো ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে উঁচা আমল এবং সবচেয়ে প্রধান আমল। এই এক নামাজের মোকাবেলায় সারা দুনিয়ার সমস্ত যত নকশা দেখি, যত সৃষ্টি দেখি, ব্যবসা দেখি, দোকানদারি দেখি, এমনি ভাবে টাকা পয়সা দেখি, অথবা কোনো পোস্ট পদ দেখি, অথবা রাজত্ব দেখি, দুনিয়ার এই সমস্ত জিনিসের মোকাবেলায় এক নামাজই এরকম এক আমল যেটার দ্বারা আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে, আল্লাহ তাআলার ভান্ডার থেকে যা পরিপূর্ণ, কোনো অভাব নাই, কখনো অভাবগ্রস্ত হয় না এই ভান্ডার। ওই ভান্ডার থেকে নেওয়ার একটাই রাস্তা, সেটা হলো নামাজ, আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুমকে আদায় করা। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ব্যবসা দ্বারা তার উন্নতি হইতেও পারে, তার সমস্যার সমাধান হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, নিশ্চিত নয়। টাকা পয়সা দিয়ে তার সমস্যার সমাধান হইতে পারে, এটা কোনো নিশ্চিত নয় যে সমাধান হবেই হবে, নাও হইতে পারে। অনিশ্চিত জিনিস, দুনিয়ার সব জিনিসই অনিশ্চিত, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুম, এটার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার যে ওয়াদা, সেটা নিশ্চিত ওয়াদা, এবং অবশ্যই তার জরুরত এবং তার সমস্যার সমাধান এই নামাজের দ্বারা পুরা হবেই হবে, এরকম নিশ্চিত জিনিস। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে একজন মুসলমান নামাজ পড়বে না, একথা তো চিন্তা করাই যায়। একজন কাফের নামাজ পড়বে, এই কথা হয়তো সম্ভব। কাফের, সে মুসলমান না, সে নামাজ পড়বে, এটা সম্ভব। কিন্তু একজন মুসলমান নামাজ পড়বে না, এটা তো অসম্ভব ব্যাপার, এটা তো চিন্তাই করা যায়। অনেক ঘটনা শুনেছেন হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করতে আসলেন, তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন না, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আসছেন মাত্র। দেখলেন মসজিদের মধ্যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নামাজে সমস্ত সাহাবা ইকরাম নামাজরত অবস্থায় আছে, নামাজের জামাত হইতেছে। তো উনি সবচেয়ে পিছনের কাতারে তিনিও দাঁড়িয়ে গেলেন, এখনো ইসলাম কবুল করেন নাই। তো নামাজ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে একজন অপরিচিত এবং নতুন মানুষ মসজিদের মধ্যে আসছে, মসজিদে ঢুকছে, মসজিদে আসে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের নামাজের জায়গা থেকে উঠে তার কাছে আসলেন,
হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে আসলেন। এ নয় যে নিজের জায়গায় বসে থাকলেন, আমি বড়, সে ছোট, সে আমার কাছে আসবে, আমি কেন তার কাছে যাব, আমি পুরানা তো নতুনরা আমার কাছে আসবে, আমি কেন নতুনের কাছে যাব, এরকম নয়। মেরে মুহতারাম দোস্ত, নিজের হাজত এবং জরুরত, যে আমার প্রয়োজন তার কাছে যাওয়ার, সেই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উঠে তার কাছে গেলেন। তিনি একবারে সর্বশেষ কাতারে দাঁড়ায় নামাজ পড়ছিলেন, সেখানে যায় পৌঁছলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ওয়াসিলা, কি ব্যাপার, কি উদ্দেশ্য তোমার আগমন হলো, কি উদ্দেশ্য তুমি আসলা? তো উনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ইসলাম কবুল করতে আসছি। এখনো তিনি ইসলাম কবুল করেন না, ইসলাম কবুল করতে আসছেন, কিন্তু নামাজ পড়তেছেন। একজন কাফের সে নামাজ পড়তে পারে, এটা তো সম্ভব, কিন্তু একজন মুসলমান সে নামাজ পড়বে না, এই কথা চিন্তাই করা যায় না। নামাজ ছাড়া ইসলামই হয়, নামাজ ছাড়া ইসলামই হয়। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজ সবচেয়ে বড় উপায় আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে নেওয়া, আল্লাহর ভান্ডার থেকে নেওয়ার সবচেয়ে বড় উপায় হল নামাজ। এই নামাজের দ্বারা সে আল্লাহ পাকের ভান্ডার থেকে নিতে পারে। সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের মোকাবেলায় কোন সম্পদ দিয়া আল্লাহর খাজানা থেকে কেউ কিছু নিতে পারবে না। যদি সারা দুনিয়ার রাজত্ব দেয় তবু আল্লাহর খাজানা থেকে নিতে পারবে না। সারা দুনিয়ার মাল খরচ করে আল্লাহর খাজানা থেকে নিতে পারবে না। সারা দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য সব যদি সে আল্লাহর কাছ থেকে নেওয়ার জন্য দেয়, তো আল্লাহর কাছ থেকে ব্যবসা বাণিজ্য দিয়ে কখনোই নিতে পারবে না। সারা দুনিয়ার মোকাবেলায় এক নামাজ, নামাজের দ্বারাই সে আল্লাহ পাকের খাজানা থেকে নিতে পারে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত, ইসলামের মধ্যে নামাজের গুরুত্ব এতখানি, যেরকম মানুষের শরীরে তার মাথার গুরুত্ব, তার মাথা এইটা তার শরীরের সঙ্গে থাকে তো সে একটা মানুষ হিসাবে গণ্য হয়। যদি মাথাই না থাকে তো সে মানুষ হিসাবেই গণ্য হয় না, মানুষই শেষ হয়ে যায় যখন মাথা পৃথক করে দেওয়া হয়। তো ঠিক এমনি ভাবে যখন ইসলাম থেকে নামাজ জুদা হয়ে যায়, অর্থাৎ মুসলমান হইয়া সে নামাজ পড়ে না, তো সেও তারও ইসলাম থাকে না। ইসলাম ছাড়া, নামাজ ছাড়া ইসলাম কল্পনা করা যায় না, চিন্তা করা যায়। নামাজ ইসলামের মধ্যে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ স্থান রাখে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে নামাজ, বলে যে নামাজের ইখলাস, যেমন কলমার ইখলাস বলা হলো, যে কলমার ইখলাস হলো এই কলমা তাকে আল্লাহর হারাম করা কাজ থেকে বিরত রাখে। তো নামাজেরও ইখলাস আছে। নামাজের ইখলাস কি? বলে নামাজের ইখলাস হলো ওইটাই যে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে এবং ফাহিশা কাজ থেকে যে তাকে বিরত রাখে, তার নামাজ, এইটাই হলো নামাজের ইখলাস। উনি বলেন যে একটা ঘটনা যদিও শোনা আর কি, মৌলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলো, নামাজের ইখলাস কিভাবে বুঝবো? নামাজের, আমার নামাজ ইখলাস, আমি তো নামাজ পড়ি, আমার নামাজ ইখলাস বলা হচ্ছে কি হচ্ছে না, এটা আমি কিভাবে বুঝবো? তো মৌলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন যে নামাজের ইখলাস বুঝবার পদ্ধতি হলো এইটা এইভাবে বোঝা যাবে যে আল্লাহ তাআলা, তুমি যখন ঈমান আনবে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা আনবেন, তুমি যখন নামাজ পড়তেছো তো আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা আনবেন। যখন তুমি নামাজের জন্য রওনা দিছো ঘর থেকে, পথে আসো, এমন সময় যদি একজনে দৌড়ায় এসে এই কথা বলে, আরে আপনার বাড়িতে মন্ত্রী সাহেব আসছেন, এখন তুমি তোমার অবস্থা আল্লাহ তাআলা দেখবেন। তুমি যদি ওই মন্ত্রী সাহেবের গুরুত্ব দাও আর তুমি ফিরা মন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে কথা বলে, আচ্ছা মন্ত্রী সাহেব কি জন্য আসছেন, নিশ্চয়ই কোনো জরুরি বিষয় হবে, আর মন্ত্রী সাহেব আমার ঘরে আসছেন, আমি যদি সেখানে না যাই আমাকে হয়তো জেলখানায় ঢুকাই দিতে পারে। তো এই জন্য যদি তুমি মন্ত্রী সাহেবের দিকে ফিরে যাও, নামাজকে ছেড়ে দাও, মসজিদের দিকে আসতেছিলে, মসজিদে না এসে তুমি মন্ত্রী সাহেবের দিকে গেলা, তাহলে তুমি তোমার নামাজের ইখলাস নাই, তোমার নামাজের, তুমি নামাজের পরীক্ষার মধ্যে ফেল করলা। আল্লাহ তাআলাই এটা আনছেন। আর যদি তুমি এরকম মনে করো, বলে ঠিক আছে
যদি মন্ত্রী সাহেব কাফির হয়ে থাকেন তাহলে উনি কলমা পড়া মুসলমান হয়ে যান আর নামাজের জন্য যেন চলে আসে। আর যদি উনি মুসলমান থাকেন তাহলে উনিও নিজেও নামাজের জন্য আসেন। আমি তো আল্লাহ তাআলার হুকুম নামাজ, এই নামাজকে পুরা করা ছাড়া, নামাজ আদায় করা ছাড়া আমি ওখানে যাইতেই পারি। তো যদি তোমার মনের অবস্থা এরকম হয় আর তোমার কদম মসজিদের দিকে উঠে ওই অবস্থায় ওই পরিস্থিতিতে, তাইলে তুমি বুঝো যে তোমার নামাজের মধ্যে ইখলাস পয়দা হয়েছে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, নামাজের ইখলাস হইল যে নামাজ মানুষকে আল্লাহ তাআলার হারাম করা কাজ থেকে বিরত রাখে। এবং নামাজের মধ্যে বলে যে নামাজ তখনই আমার নামাজ হিসাবে বোঝা যাবে যদি আমার কোনো প্রয়োজন, যখনই কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, যখনই আমার কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তা আমি প্রথম কি চিন্তা করি? আমি কি টাকার কথা চিন্তা করি, আমি কোন মানুষের কথা চিন্তা করি, আমি কোন মন্ত্রীর কথা চিন্তা করি, অথবা দুনিয়ার কোন জিনিসের কথা চিন্তা করি যে সেখানে যে আমার সমাধান করব? না, প্রথম চিন্তা আমার এইটাই হয় যে না, নামাজের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সমস্যার সমাধান করব। তো কাজে নামাজের কথা সর্বপ্রথম তার মনে আসে। সে তার সমস্ত প্রয়োজনগুলা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করে। আল্লাহ তাআলা নামাজের পরে দোয়া কবুল করে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে নামাজ এরকম একটা আমল, যে এরকম একটা আল্লাহ তাআলার হুকুম, দুনিয়ার সমস্ত সমস্যার সমাধান দুনিয়ার কোন জিনিসের দ্বারা পুরা হওয়া অনিশ্চিত, কিন্তু নামাজের দ্বারা সমস্যার সমাধান হওয়া নিশ্চিত জিনিস। তো কাজেই নামাজকে এই পর্যায়ে পৌঁছাইতে হবে। আমার ভিতরে নামাজের গুরুত্ব এতখানি পয়দা হয় যে আমি এই নামাজের দ্বারা আমার সব সমস্যাগুলিকে আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে পুরা করি। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে একজন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালিমও, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাও এইটাই ছিল। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তাদের সমস্যা বলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতেন, তাদের প্রয়োজন নিয়ে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো সাহাবীকে কোন দুনিয়ার কোন জিনিসের প্রতি তাকে মনোযোগী করেন নাই। বলে ওইটা লয়ে লাও, ওইটা লয়ে লাও, ওইটা করো, ওইটা করো, এরকম নয়। বলে যে একজন আয়েশা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বাহরাইনে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর করতে চাই, ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাহরাইন যেতে চাই। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন যে তুমি প্রথম 2 রাকাত নামাজ পড়ে নাও। তো তুমি প্রথম 2 রাকাত নামাজ পড়ে নাও। নামাজের দিকে তাকে ধাবিত করলেন যে প্রথম তো তোমার নামাজ পড়া উচিত। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তুমি সফর করবে, ঠিক আছে, কিন্তু আগে তুমি নামাজ পড়ো, 2 রাকাত নামাজ পড়ো। তো এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের দিকেই সবাইকে ধাবিত করতেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাও এটাই যে যে কোনো প্রয়োজনে, যে কোনো সমস্যায় নামাজের দিকে আসো, নামাজ দ্বারা তোমার সমস্যার সমাধান করো। তো এই নামাজ দ্বারা যদি আমার সমস্যার সমাধানের কথা প্রথম আমার মাথায় আসে যে কোনো সমস্যার সময়, তাহলে বোঝা গেল যে এই নামাজ আমার উঁচা দরজায় পৌঁছছে, উঁচা মর্তবায় পৌঁছছে, উচ্চ মানের হয়েছে। নামাজের গুরুত্ব আমার দিলের ভিতরে এই পরিমাণ পয়দা হয়েছে যে দুনিয়ার সব জিনিসের মোকাবেলায় নামাজ আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে এই নামাজকে শুধু পড়লেই হবে না, যেমন তেমন করে পড়া নয়। বলে যে এই নামাজ তো এমন পড়তে হবে যেই নামাজকে আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন, যে নামাজের প্রতি আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি করেন, হ্যাঁ আমার নামাজি বান্দা। মেরে মুহতারাম দোস্ত হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে, বলে যে যেই নামাজে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ায় না, কোমর সিধা হয় না, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি সে আবার সিজদায় চলে যায়, রুকু থেকে দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই কোমরটাকে সোজা পর্যন্ত করে না, বলে যে এইরকম নামাজের প্রতি তো আল্লাহ তাআলা দৃষ্টিপাতই করেন, এরকম নামাজের প্রতি কোন দৃষ্টিই করেন। একজন নামাজি সে তার নামাজের মধ্যে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ায় না, 2 সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে না, জলদি জলদি করে নামাজ পড়ে, তাড়াতাড়ি করে নামাজ পড়ে। তো এই নামাজ তো খোদ নামাজিকে বদদোয়া দিতে দিতে যায়।
যে তুই যেমন আমাকে নষ্ট করলি, বরবাদ করলি, আল্লাহও যেন তোকে বরবাদ করে। অথচ ওই নামাজি এরকম নামাজ পড়ে হাত তুলে দোয়া করতেছে, হাত তুলে সে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে, আল্লাহর কাছে চাইতেছে, আর তার নামাজ তার জন্য তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে করতে দেখতেছে। এই দোয়া কি অর্থ রাখে এবং এই দোয়া কিভাবে কবুল হবে? স্বয়ং নামাজই তাকে বদদোয়া দিতেছে। এই জন্য নামাজকে সুন্দর বানাইতে হবে। এই দাওয়াত ওয়ালা মেহনত, যে এই মেহনতের জরিয়াতে নামাজের ইয়কিন দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। যখন এই নামাজের দাওয়াত দিব, ফরাইজের দাওয়াত দিব, তো এই নামাজের ইয়কিন আমার দিলের মধ্যে পয়দা হবে। এই নামাজ আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে নেওয়ার নিশ্চিত একমাত্র রাস্তা, আল্লাহ তাআলার খাজানা থেকে নেওয়ার জন্য নিশ্চিত রাস্তা নামাজ। কাজে এই নামাজকে আমার এরকম ভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, গুরুত্ব সহকারে এই নামাজকে আদায় করতে হবে। নামাজের রুকু সিজদা সবগুলা ঠিক করতে হবে। বলে যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় একজন গ্রাম্য লোক, সে এরকম তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়তেছিল, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামাজ শেষে তাকে ডেকে বললেন, তোমার নামাজ হয়নি, তুমি আবার নামাজ পড়ো। 3 বার 4 বার বললেন। তারপরে তাকে নামাজ শিখাইলেন ধীরে ধীরে কিভাবে ইতমিনানের সঙ্গে নামাজ পড়তে হয়। তুমি যখন রুকু থেকে দাঁড়াও তো সোজা হয়ে দাঁড়াও, ইতমিনান হাসিল করো। ধীরে ধীরে তুমি নামাজ পড়ো। 2 সিজদার মাঝখানে যখন বসো তো তুমি সোজা হয়ে বসো এবং তুমি ইতমিনান হাসিল করো। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে এরকম তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়তে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে কতদিন যাবত তুমি এরকম নামাজ পড়তেছ? বলে যে আমি 40 বছর যাবত এরকম নামাজ পড়তেছি। তো সে 40 বছর যাবত এই তাড়াহুড়া করে এরকম নামাজ পড়ে আসতেছে। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে তুমি যদি এই নামাজের উপরে মৃত্যুবরণ করো তো তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের উপরে মৃত্যুবরণ করবে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আসেন সেই দ্বীনের মধ্যে দ্বীনের একটা অংশ নামাজ। তো এই নামাজ তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি যেরকম পড়তেছো এরকম নামাজ পড়েন নাই, অথবা এরকম নামাজ শিক্ষা দেন নাই। তো তোমার এই নামাজের উপরে যদি তুমি মৃত্যুবরণ করো তাইলে তুমি তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের উপরে তুমি মৃত্যুবরণ করবে না। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে নামাজের মধ্যে ইতমিনান হাসিল করা, ইতমিনানের সঙ্গে নামাজের প্রত্যেকটা রুকুনকে আদায় করা, ধীর স্থির ভাবে নামাজকে আদায় করা, তাড়াহুড়া না করা। রুকু করতেছি ইতমিনানের সঙ্গে, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াইতেছি আমি ইতমিনানের সঙ্গে, ধীরে ধীরে সব নামাজকে পুরা করতেছি। তো এটা একটা নামাজের বাহ্যিক দিক। এমনি ভাবে নামাজের ভিতরের দিকও আছে। ভাই নামাজের মধ্যে সিফাতে ইহসান হয়, যে নামাজ এরকম ভাবে পড়ি যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন, আমি আল্লাহ তাআলাকে দেখতেছি। না হয় অন্তত পক্ষে এতটুকু ধ্যান তো হওয়াই চাই যে আল্লাহ তাআলা তো আমাকে দেখতেছেন। তো আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন, আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় আমি নামাজ পড়তেছি। এইরকম ধ্যানের সঙ্গে নামাজকে আদায় করা, নামাজের ভিতরকে ঠিক করা। নামাজের ভিতর ঠিক করার মধ্যে নামাজের ধ্যান আছে, নামাজকে ধ্যানের সঙ্গে আদায় করা। বেধ্যানির সঙ্গে যে নামাজ পড়তে থাকলাম, দুনিয়ার চিন্তা কোথায় কোথায় ঘুরতেছি, নামাজের খবরই নেই, এইভাবে নামাজ আদায় করা নয়। নামাজকে এইভাবে আদায় করা যে আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় আছি এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখতেছেন, অথবা এর চেয়েও আরো উপরের দরজা এটাই হবে যে আমি যেন আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাইতেছি। এইভাবে নামাজ আদায় করা। যখন এরকম ভাবে নামাজ আদায় হবে তো ওই নামাজের দ্বারা যার ভিতর এবং বাহির দুটোটাই ঠিক আছে, এরকম ভাবে যখন নামাজ আদায় করবে তো ওই নামাজের দ্বারা সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের দ্বারা যত না তার সমস্যার সমাধান হইতে পারে, বলে যে তার মোকাবেলায় নামাজের দ্বারা, এসব জিনিসের মোকাবেলায় নামাজের দ্বারা, একমাত্র নামাজের দ্বারাই সে আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত খাজানা থেকে তার সমস্যার সমাধান করাইতে পারে। এই জন্য ভাই এই দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে নামাজের দাওয়াত, ফরাইজের দাওয়াত, আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুমের দাওয়াত। নামাজ একটা ফরজ হুকুম,
এই নামাজের দাওয়াত দিয়ে দিয়ে নামাজের ইয়াকিনকে হাসিল করা, কে আল্লাহ তাআলা এই ফরজ হুকুমের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সংযুক্ত আছে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সঙ্গে আল্লাহ পাকের কুদরত সংযুক্ত আছে। যখন এই ফরজ হুকুমকে আমি আদায় করব, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা নিশ্চিত রূপে আল্লাহ তাআলার কুদরতের দ্বারা তার ওয়াদা পুরা হয়ে যাবে। তো এরকম ইয়াকিনের সঙ্গে নামাজ হয়, এই জন্য নামাজের মাসু করতে হবে। উনি বলেন যে ভাই চিল্লার পর চিল্লা লাগাই দিয়েছি, আর 3 চিল্লা কতবার লাগাইছি, কিন্তু আমার নামাজের কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। হ্যাঁ, এতটুকু হয়েছে যে আমি আগে বেনামাজি ছিলাম, এখন নামাজ পড়ি, এর চেয়ে বেশি পরিবর্তন ঘটে নাই, অর্থাৎ আমার নামাজ এখনো সুন্দর হয় নাই। তো এই চিল্লার কি অর্থ? এইরকম আল্লাহর রাস্তায় যে আমি যদি মেহনত করি আর আমার নামাজ ঠিক না হয়, তো এই মেহনতের কি অর্থ হইতে পারে? সর্বপ্রথম তো আমার নিজের নামাজ ঠিক হয়ে যাবে, নিজের ইয়াকিন ঠিক হয়ে যাবে, আমার ইমান বেড়ে যাবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই মেহনতের দ্বারা এক উদ্দেশ্য হলো যে ভাই নামাজ যে আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুম, এই হুকুম যাতে তার বাহির এবং ভিতর সর্বদিক যে পরিপূর্ণ আকারে এই নামাজ আমার জিন্দগিতে আসে।